Good morning. We will answer continue the trigonometry next portion like another measure. That is tan. Okay, tan. But tan sin cos tan tan sin by cos tan. Okay, but tan value sin theta sin theta opposite side by hypotenuse sin cosine adjacent side by hypotenuse cosine tan sin by cos sin by cos sin by cos hypotenuse opposite side by adjacent side tan opposite side by adjacent side okay. Opposite side by adjacent side. Okay, tan value tan angle tan 45 or 60 or 30. Opposite side by adjacent side. Opposite side or adjacent side tan values. Okay, this values tan 30 degree, tan 60 degree, tan 90 degree. These values okay, tan 90 degree. 45 degree tan 45 degree 90 degree tan 45 degree. These three values are values okay. But tan 30 degree triangle okay. This triangle is right angle triangle ratio the 30 the 60 and then ratio 90 1 is to root 3 is to 2. But 30 opposite 1, 90 opposite 60 opposite 1 is to root 3 is to 2. This is 1 is to root 3 is to 2. But tan 30 degree is the angle 30. So 30 degree tan. But tan 30 degree is 30 degree opposite side. Ratio x ratio x formula length ratio. 30 degree opposite side 1x. Okay, but tan 30 degree is equal to 1x opposite side divided by adjacent side. 30 degree opposite side 1x adjacent side hypotenuse adjacent side. Adjacent side hypotenuse adjacent side. Adjacent side length root 3x. 1x by root 3x, x cancel value 1 by root 3. But tan 30 value 1 by root 3. In tan 60 value tan 60 value opposite 60 angle compare okay. For 30 degree 30 degree opposite side 1x divided by 30 degree adjacent side root 3x. Okay, in tan 60 degree tan 60 degree opposite side root 3x tan 60 opposite side root 3x tan 60 adjacent side hypotenuse side. Okay, 90 degree opposite hypotenuse 2x and 1x with hypotenuse 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 side choose okay, 1x for root 3 by 1x x cancel root 3 by 1 root 3. Okay, but tan 60 degree value is root 3. Now, we degree value tan 60 30 degree 1 by root 3 tan 60 degree 1 root 3 now we tan 45 degree. So, we have ratio 45 is to 90 triangle 45 then 45 and the ratio 30 60 90 and 45 45 90 and the ratio is 30 60 30 60 triangle choose ratio and value 45 45 triangle ratio 1 is to root 2 ratio 45 degree opposite 1x 45 degree opposite 1x 90 degree opposite root 2x. Okay, now we under tan 45 ആണ്. അപ്പോൾ AD ഒരു 45 എടുക്കുക. ഇത് ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും.
tan 45 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1x ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1x. അപ്പോൾ x x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1/1 എന്ന് പറയുന്നത് 1. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നിൽക്കണമെന്ന് എന്തൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 1x അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1x. അപ്പോൾ 1 തന്നെ കിട്ടും. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും ഓർത്തിരിക്കുക. tan 30 എന്ന് പറയുന്നത് 1/√3, tan 60 എന്ന് പറയുന്നത് √3, tan 45 എന്ന് പറയുന്നത് 1. നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് തരും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിമലിലുള്ള വാല്യൂസ് എക്സാമിൽ തരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, 30, 60, 45 ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ചിലപ്പോൾ 1 വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ചിലപ്പോൾ tan 45 വാല്യൂ തരാൻ ചിലപ്പോൾ 1 വേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ റേഷ്യോ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ റേഷ്യോ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എ സി എന്ന സൈഡ് എത്ര നീളമുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എ സി എന്ന സൈഡ് എത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിഗ്രി ആണ്. 50 ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ അറിയാം. നമുക്ക് എ സി എന്ന സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളും ആ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വശവും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 50 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? 50 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എ സി കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇന്നലെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അറിയില്ല അല്ലേ? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സൈൻ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഈ കോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. കോസ് അല്ല, നമുക്ക് എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 50 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ടാൻ ആണ്. ടാനിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ടാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് 3 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടാൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? ടാൻ 50 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം. ഇതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ? ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടാൻ 50 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടാൻ 50 ഡിഗ്രി സി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി അല്ലേ? എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ എ സിനെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എ സി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നു? ടാൻ ബി സി ഇൻറ്റു ടാൻ എ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ എ സിനോട് നിർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? ഡിവിഷൻ 3 ആണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 3 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 50 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു 3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ടാൻ 50 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.1918 ആണ്. ഓക്കെ, 1.1918 ആണ് ഇൻറ്റു 3. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് 3.57 കിട്ടും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റൗണ്ട് ചെയ്ത് 3.6 സെന്റിമീറ്റർ നോക്കി ഇത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. അതാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് 3 വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. അതേപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഡർ. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ലാഡർ ഒരു ചുവരുമ്പോൾ ചാരി വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യില്ല. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ലാഡറും ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ,
മാൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടില്ല. ആ മാൻ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ മാൻ ആ സ്റ്റെപ്പുമ്മയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം, സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലാണ് നിൽക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ മനുഷ്യൻ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേര് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ A B C. നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ എത്ര പൊക്കത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ BC കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കൊരു ആംഗിൾ അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡും അറിയില്ല, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസും അറിയില്ല. ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി തന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. തുടങ്ങി ഇത്രയും വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും താഴേക്ക് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇത് 20 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ സ്റ്റെയറിപ്പോൾ കുറേ നീളമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും 20 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സെയിം സൈസിൽ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ സ്റ്റെയറും പോവുക. അപ്പം ഇതൊക്കെ 20 സെന്റിമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാണ്. 20 സെന്റിമീറ്റർ, ഇതും 20 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ AB എന്ന നീളം എത്രയും നോക്കി, 20 + 20 ഇത്രയാണ് 60 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ AB എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ആംഗിളും കിട്ടി, ABയുടെ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് CB കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ. CB എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമുക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് അറിയാം, ആംഗിളും അറിയാം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് റിലേഷനാണ് കണ്ടത്, ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ വരും. 35 ഡിഗ്രി, ഇത് നമുക്ക് 60 കിട്ടി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്, BC. ഓക്കെ, AB അറിയാം, നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൈഡായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൈഡ് അവർ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കണമെന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ആംഗിളിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ഏത് റിലേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ. ടാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാൻ്റെ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ടാൻ 35. അപ്പൊ ടാൻ 35 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് BC എന്ന് പേര് കൊടുത്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്താണ്, അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 60. അപ്പോൾ നമുക്ക് BC എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, BC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അല്ലേ. ടാൻ 35 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു 60. അപ്പോൾ എന്താ കേട്ടാ, ടാൻ 35ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.7002 ഇൻറ്റു 60. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 42 ഓൾറെഡി കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 42.01 സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. 42.01 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പൊക്കമല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഉയരത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 42 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വശവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ 35 ആണ്, കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വശം BC ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൺഫ്യൂഷനാണ് വരാം, സൈൻ ആണോ എടുക്കണേ അതോ ടാൻ ആണോ എടുക്കണേ. കാരണം രണ്ടിലും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്. സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് പഠിച്ചു അല്ലേ. ടാൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പഠിച്ചു, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് വശമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഒന്നുപോലെ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഏത് വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ടാൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ടാൻ 35 ഈസ് ഈക്വൽ ടു BC ബൈ AB. AB നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ AB 60 ഡിഗ്രി ആണ്, 60 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാൻ 35 ഈസ് ഈക്വൽ ടു BC ബൈ 60. BC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഓക്കെ, ടാൻ 35 ടു 60 നമുക്ക് 42 സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സസൈസിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അതിന് ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. A ladder leans against a wall with its foot 2 meters away from the wall and the angle with the floor is 40 degree. How high is the top end of the ladder from the ground? അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കോൺ ഈ ഒരു ചുമരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാരി വെച്ചിടും. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, വീടുകളെല്ലാം കോണിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കോണിക്ക് ചാരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോണി നമ്മളൊരു ചുമരുമ്പോൾ ചാരി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാ, ഇത് നമ്മുടെ ചുമരിട്ടാ, നമ്മുടെ ചുമരാണ്. ചുമരിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രൗണ്ട്. ഭൂമി നമ്മൾ ചുമര എപ്പോഴും ഭൂമിയിലല്ല പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് ചുമര്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ചുമരിന്റെ ഈ എന്താണ് ഒരു കോൺ നമ്മൾ ചാരി വെച്ചു. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, എ ലാഡർ ലീൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വാൾ. ലീൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് കോണി ഇരിക്കുള്ളൂ. അല്ല, ചാരി വെച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ചുമരുള്ള കോണീനെ. ഓക്കെ, വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫൂട്ട് 2 meters away from the wall. ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിയുടെ ഫൂട്ട്, കോണിയുടെ അടിവശം ഈ വാളിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് 2 meter അകലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 2 meter അകലത്തിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, ചുമരിൽ നിന്ന് 2 meter അകലത്തിലാണ് ഈ കോണിയുടെ ഫൂട്ട് അടിഭാഗം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുവരെ കോണി വരാം, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോണി ചാരി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോണി ചാരി വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്താണ്, ഈ ചുമരും ഈ കോണിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 meter തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവര് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ, ഈ കോണി ഈ ചുമരുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 40 degree ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലോറും ഈ ലാഡറും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ 40 degree ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 2 meter ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെങ്ത് 2 meter ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൗ ഹൈ ഈസ് ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഉയരത്തിലാണ് ആ ലാഡറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അല്ലെ. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഉയരത്തിലാണ് ആ കോണിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഹൈപ്പോന്യൂസ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഉയരത്തിലാണ് ആ കോണിയുടെ മോൾ ഭാഗം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരം ഉയരത്തിലാണ് കോണിയുടെ മോൾ ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ പേര് കൊടുക്കാണെങ്കിൽ AB ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് AB ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പൊ AB എങ്ങനെ ആംഗിളും AB തമ്മിൽ ഏത് റിലേഷനിലാണ് കിടക്കണേ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, തന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസന്റ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ഏത് മെഷറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, tan is equal to നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് അല്ലേ. tan എത്ര tan ഏതാണ് ആംഗിൾ, tan 40 degree is equal to ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AB divided by adjacent side CB ആണ്. അത് നമുക്ക് 2 ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ tan 40 degree is equal to AB by 2 meter. ഓക്കെ, AB എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, AB is equal to tan 40 degree into 2 അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, tan 40 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം. tan 40 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.8391 ആണ്. ഓക്കെ, 0.8391 into 2. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8391 into 2. 2 18 18 remainder 1 7 16 അല്ലേ. 16 8 പിന്നെ പോയിന്റ് ഇടാൻ മറക്കട്ടെ. പോയിന്റ് എത്രയായിട്ട് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ എത്രത്തിൽ നിന്ന് 4 പ്ലേസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, 1 2 3 4. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, 1.67 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോണി ഈ ഗ്രൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.67 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെഷറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക, അവിടെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സൈഡാണെന്ന് നോക്കുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്, തന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാനിലേക്ക് തരുള്ളൂ, വേറെ ഫോമിൽ തരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്, തന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹൈപ്പോട്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ടാൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടാൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം തരാം. അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തന്നിരിക്കുന്ന ടാൻ്റെ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സി ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബി ആണ്. ഈക്വലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു? നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ടാൻ 40 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി. നമ്മൾ തിരിച്ച് എഴുതിയതാണ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 40 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു 2. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഡിവൈഡ് ബൈ 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു 1 എ ബി ടാൻ 40 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 40 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു 2. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു. എ ബി ഇൻറ്റു 1 എ ബി ടാൻ 40 ഇൻറ്റു 2 കിട്ടും. ടാൻ 40 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും. ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം, ആൻസർ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ് മാക്സിമം എടുക്കുള്ളൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, വലിയ ഭാരമൊന്നുമില്ല. ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈ ടാനാണോ കോസാണോ സൈനാണോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും, ഏകദേശം കുട്ടികളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടാൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? ടാൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒട്ടും പുതിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാണെങ്കിൽ എന്താ തരാം? ടാൻ 40യുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റിൽ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഏത് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത്, ടാനിന് എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി. ജസ്റ്റ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 മാർക്കുള്ള ജോലിയായിരിക്കും, 3 മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നാളെ ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച എടുക്കും, കാരണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഹൈറ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ചേട്ടൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് തീർക്കണം. അത് നാളെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് തീരണ വരെ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. നാളെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇന്ന് ശനി ഞായറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച അത് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം. ഇന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ളത്, ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.